اور میں ان کو اس شعر کے ساتھ بلانا چاہتا ہوں. کیا ثبوت دوں تجھے اپنی وطن پر, کیا تجھے ثبوت دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا اے ظالم, پانی نہ ہو تو وضو بھی ہم اسی وطن کی مٹی سے کرتے ہیں. معزز حاضرین, گاؤں کے ذمہ دار حضرات اور مدرسہ کے عزیز طلباء, ہمارے نوجوان ساتھی, دائز پہ موجود ہمارے بزرگ اور آپ کے سب کے اس آبادی کے خطیب و امام, تشریف فرما. ہمارے لیے آج کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے اور آج یوم جشن آزادی ہم منا رہے ہیں اور منانے کا حق بھی ہم سب کا بنتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر جو قربانیاں دی ہیں اور ان شہیدوں نے اس وطن کو انگریزوں کے ناپاک تشدد سے آزاد کرانے کے لیے جو شہادت کے پھندے کو چوما ہے, آج کے اس پروگرام میں ہم ان تمام شہیدوں کو جو وطن کے خاطر قربانی دیے ہیں سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اس جو ہے مدرسے کے دارالقرآن کے جو ہے حال میں تشریف فرما ہے اور اپنے ان بزرگوں کو, ان شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی اور یہ ہندوستان تب جا کے آزاد ہوا اور آج یہ ہم یوم جشن آزادی منا رہے ہیں اور پورا بھارت اور پورے ملک میں جو ہے جوش اور خروش کے ساتھ اس جو ہے جشن کو منایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک بھارت کی, ہمارے ملک ہندوستان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے, خوب خوب ترقیات سے نوازے اور شہیدوں نے جن جو ہے محبت کے ساتھ اس وطن کے خاطر اپنی بے مثال قربانیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج جو حالات ہم سب کے سامنے ہیں, دل مجبور ہے, ایک بات صرف آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی شک و شبہ نہیں, یقیناً ہندوستان کی آزادی میں اور اس کی تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے علماء نے جو اس کی قربانیاں دی ہیں اور میرے دوستوں بزرگوں وہ کوئی ڈھکی چھوٹی بات نہیں. گلشن گلشن پتا پتا, گلشن گلشن بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہے, باغ نہ جانے نہ جانے, گلشن نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ہماری جو قربانیاں ہیں, کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم نے ہی لہو کا دان دیا, جب وقت پڑا تھا گلشن پر ہم نے ہی لہو کا دان دیا, ہمارے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے. آج دکھ ہے, آج دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک بھارت میں پیار نصیب فرمائے, محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایک دوسرے کا ہمدرد, ایک دوسرے کا غمخوار بن کے ہم سب کو دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک کو تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح سے ہمارے ملک کو مضبوط فرمائے. جناب جوہر کانپوری صاحب کا یہ شعر ہے اور اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ حویلی جھوپڑی مقدر سب کا پھوٹ جائے گا, حویلی جھوپڑی مقدر سب کا پھوٹ جائے گا, اگر یہ ہندو مسلموں کا ساتھ چھوٹ جائے گا, مقدر جھوپڑی حویلی سب کا پھوٹ جائے گا, اگر یہ ہندو مسلموں کا ساتھ چھوٹ جائے گا. دعا کیجئے کہ ہم میں قائم رہے یہ پیار کے رشتے, دعا کیجئے کہ ہم میں قائم رہے یہ پیار کے رشتے, یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے, ایک دوسرے کا مددگار بنے اور اپنے ملک کو نفرت سے پاک کریں. اور جن شہیدوں نے میرے دوستوں بزرگوں کندھے سے کندھا ملا کر اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کا یہ نعرہ دے کر
सब एक होकर एक सब पे खड़े होकर हमारे मुल्क को मजबूत किया, अंग्रेजों के नापाक चुंगल से इस मुल्क को आजाद किया और दुनिया को बताया कि एकता में कितनी ताकत है और मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक रहने में कितनी ताकत है। आज हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हालात की जरूरत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की जो गंगा जमती तहजीब है और हमारे मुल्क की जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों शान है और हमारे मुल्क की जो पहचान है, हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है कि हर मजहब का मानने वाला, हर धर्म पे चलने वाला मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक दूसरे का सपोर्ट बनकर, एक दूसरे का मददगार बन के खड़ा होता है। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। मैं आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। आप हजरात ने अपना कीमती दिया, वक्त दिया और हम जो है अरकान मदरसा का और खुद्दाम मदरसा का आपने हौसला बढ़ाया। हमारे अजीज तलबा ने आप हजरात के सामने प्रोग्राम पेश किया, आपने उनका हौसला बढ़ाया। नौजवानों ने, हमारे दोस्तों ने, किसका नाम लूं किसको छोड़ूं, सब लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने में और आज के यौम जश्न आज़ादी के इस मौका पर अपना जो है उन्होंने जो ताउन पेश किया है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला दोनों जहान में जो है उनको सुरखुरू फरमाए, कामयाब फरमाए। और इसी दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो ये प्रोग्राम और भी जानदार और शानदार इंशाअल्लाह हम सब मनाएंगे और इंशाअल्लाह वो दिन हम सबको देखना मिलेगा। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। क्या अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जो इस मदरसे में पढ़ रहे हैं इनको भी कामयाब बनाए ताकि ये मुल्क के और मिल्लत के काम कर सके, दीन के काम आ सके। और आप तमामी हजरात जो यहाँ बैठे हैं, तशरीफ लाए हैं, आप सबों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने मदरसे के असातिज़ाए कराम की तरफ से और अरकान कमेटी के तरफ से हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, यार जिंदा रहा, हम सब बाकी रहे तो इंशाअल्लाह फिर अगले साल ये प्रोग्राम और जानदार और शानदार में इंशाअल्लाह आपका ताउन रहा तो हम सब ये प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर तरह से जो है अमन व अमान में रखे, भाईचारा का पैगाम लेके यहाँ से जाए, एक दूसरे का भाई बन के हम दुनिया में कायम रहे और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। यही आज का संदेश है, यही आज का पैगाम है। यौम जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने वतन से दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि जिस नबी का हम नाम लेते हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे नबी ने हम सबको यह पैगाम दिया है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ईमान जो है मैंने फरमाया कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। ये तो हमारे नबी ने हमको सिखाया है, ये हमारे नबी ने हमको पैगाम दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि हम यकीनन अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने और हमारे उलमा ने जो बेमिसाल कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के नफाज तसल्लुत से आजाद कराया है, इंशाअल्लाह उस वादे के पाबंद है। आज भी हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई मैली निगाह उठा के देखेगा तो इंशाअल्लाह हम खुद नहीं बल्कि अपने पूरे खानदान, अपने बाल बच्चों को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की सालिमियत के लिए, हिंदुस्तान की बका के लिए और हिंदुस्तान की इज्जत आबरू के लिए इंशाअल्लाह अपने सब चीजों को कुर्बान कर देंगे। हमारे जो नौजवान के साथ ये तो मौसम का डर था, अल्लाह ताला आप के आने को भी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।